मैं गुरमुखी दा बेटा मैनू तोरदे ने अखर, माँ खेलने नू दिते बड़े लोरदे ने अखर। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੱਜੇ ਤੇ ਝੱਜੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा तो पूरा दिल्ली भी गए, जितों तक कि पहाड़ी सूबे की गल है, जोड़े जम्मू कश्मीर ते हिमाचल है, इत्थे असी रेलवे के जरिए असी वख-वख इन्हां दे जिलियां विच गए। तो उस तो बाद गोवा, आंध्रा, मध्य प्रदेश हर साल जाईदा। तो कोशिश रहिंदी है कि पूरा साल असी जिन्ने भी पंजाबी स्कूल चलते हैं असीं उत्थे पंजाबी का प्रचार कर सकीए। ये सारा फिर गुरमुखी खजाना ही तुसीं वंडण जांदे हो? हाँ जी। जेकर नाटक देखने वो भी हिंदी च, जेकर कार्टून देखते तो वो भी हिंदी च। तो फिर वो पंजाबी के शब्दों ने जिहड़े 5000 असीं आप खुद ठेठ पंजाबी के शब्द तैयार किए हैं, तो वो पंजाबी के शब्दों तो दूर होंदे जांदे आ। जेकर कार्टून भी पंजाबी च होणगे, जेकर वो कहूगा कि मेरी मम्मी ने चाह बब्बल बत्ती बनाई है जां आ चीज़ थोथी है, तो वो बहुत सोहना लगेगा। तो बच्चे एक दूजे नाल शरारत करते तो वो मारते हैं ना, तो वो कहते कि सारे इसने मेरी ढूई पे मारा। तो मारा शब्द हिंदी का, ढूई पंजाबी का है। सो इस करके जो खिचड़ी भाषा बोल जाते तो पता लगता कि बच्चा किसी दबाव हेठ है। समाज नूं भी उन्ना ही पैरा देना पेगा। ये नहीं होगा कि आप कह लीए कि निजी स्कूल इस दोषी ने। तो जेकर असी स्कूलों के विच माहौल नूं बदल सकते हैं, कह कि असी कहने कि साडे बच्चे नूं फुटबाल भी होनी चाहिए, इत्थे कोच होना चाहिए, साडे क्रिकेट का कोच भी होना चाहिए। सो इस करके सानूं ये भी कहना चाहिए कि पंजाबी का पूरा व्याकरण का जिहड़ा शुद्ध रचेता है वो साडे स्कूल च आउणा चाहिए। तो असी मैं बड़े दुख नाल कहना पैंदा कि मैं 3 MA कीतियां हुई है, BEd की हुई है, 2 अध्यापक योग्यता टेस्ट भी पास किए हुए हैं। कह लीए कि प्रिंसीपल की योग्यता रखते हुए भी मैनू कह लीए कि 20 साल हो गए सारी योग्यता प्राप्त किए हुए। तो 20 साल तो मैं बेरोजगार ही हाँ। तो हुण तो 2-3 साल बाद जो मेरी 42 साल उम्र हो जाएगी तो उदों मैनू ये तख्ती मिल जाएगी कि हुण तुसीं कदे ऊँ भी नहीं नौकरी ले सकते। सो इस करके जेकर कह लीए कई स्कूलों में अजिहा हुंदा कि अध्यापक एक स्कूल की जिम्मेवारी भी नहीं संभालते, तो जो तजिंदर पंजाब ते हरियाणे ते दिल्ली दे इत्थों तक कि पूरे भारत के स्कूलों की जिम्मेवारी लैण नूं तैयार बैठा है। तो इस करके मेरी कह लीए कि भी ना ही किसी धार्मिक संस्था ने नहीं, तो ना ही पंजाब सरकार ने कदे इधर मेरे वाल देखे ही नहीं। सत श्री अकाल जी, मैं जगजीत सिंह पंजोली। तुसीं जुड़े हो दा अनम्यूट दे नाल। ते पंजाबी माँ बोली का अंतरराष्ट्री पद्धर ते जिहड़ा दिहाड़ा माँ बोली दिवस ते मनाया जाता है सारियां भाषावां लई, ते पंजाबी भी उहदे विच एक अहम स्थान रखदी है। ते पंजाबी भी इस गल नूं लैके बहुत ही उत्साहित ने। ते ये दिहाड़े नूं लैके किस तरीके नाल पंजाबी जिहड़े ने ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੀ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। पर पंजाबी माँ बोली जिहड़ी है असल मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਰ, ਮਾਂ ਖੇਲਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬੜੇ ਲੋਰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਰ। ਸੋ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਅੱਖਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਨਮਿਊਟ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਮੌਪੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲੋੜ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2003 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, 4 ਮਾਰਚ 2003 ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਗਾ ਉਹ ਬੋਲ ਚਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੱਜੇ ਤੇ ਝੱਜੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਵੇ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਲੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੱਦੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ, ਆਂਧਰਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੋਰਡ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਊੜੇ ਆੜੇ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰ 'ਚ ਟੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਟੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਢੀਠ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਮ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾੜ, ਸੌਣ, ਭਾਦੋ ਇਹ ਅਜਿਹੇ 12 ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਰੱਖੇ, 1 ਤੋਂ 31 ਤੱਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਛੱਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰ ਟੰਗਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ 35 ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਲਝਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪਜ਼ਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਖਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਦੂਰੋਂ, ਤਾਂ ਟੈਂਕਾ, ਈੜੀ, ਫੱਫਾ, ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ, ਗੱਗਾ, ਤੱਤਾ, ਡੱਡਾ, ਰਾੜਾ, ਭੱਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 35 ਦੀ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਲਝਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਊੜਾ ਊਠ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਊੜਾ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਊਠ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਜ਼ਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਕਤਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਬ ਟਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੱਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਕਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਨੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਜ਼ਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਕ ਖੇਡਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਊੜਾ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੇਡ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟੂਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ TV ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਕਰ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5000 ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਚਾਹ ਬੱਬਲ ਬੱਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਥੋਥੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛਣਗੇ ਘਰੇ ਕਿ ਬੱਬਲ ਬੱਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਾਂ ਠੇਠ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਂਦਾ 8 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਜੇਕਰ ਤੇ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡੱਡਾ ਜਾਂ ਢੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚਾ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਢੂਈ 'ਤੇ ਮਾਰਾ। ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਢੂਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖਿਚੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ, ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਿਓਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਦਵਾ 'ਚ ਵੀ ਬੈਲੂਨ ਬੋਲ ਜਾਂ ਗੁਬਾਰਾ ਬੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ
ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੋਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰਚੇਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣੇਗੀ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਖੀ ਹਵਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 21 ਫਰਵਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਤਖਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 70-80 ਪੈਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੁੜ ਹਲਦੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਸਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਗਾ, ਉਹ 2022 ਜਾਂ 23 ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 12 ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਡੂੰਘਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਚੱਲੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਡੂੰਘੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ 35 ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਤੇ 1 ਤੋਂ 31 ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾੜ, ਸਾਉਣ, ਭਾਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਉਣ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ 12 ਤੋਂ 13 ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹੁੰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁੱਖ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਟਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਮੁੰਬਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਰੂਖ ਖਾਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਵੇਦੀ ਹੈ, ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਲੇ ਪਾਰਲੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਧੇਰੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚੱਡਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਖ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਟੇਢੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਲਬਰਨ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਧੂਮ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵਾ ਤੋਂ ਪੁਆਧ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਆਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰੇ ਥਾਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਹਮੇ ਥਮੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਡਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਬਠਿੰਡਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮਲੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਲੋਰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਆਬਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਝੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮਕੇਰੀਆਂ, ਦਸੂਹਾ, ਫਿਰ ਦੁਆਬਾ ਚੱਲਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਥਾਰੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪੁਆਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਠੋਹਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਨਵੇਕਲੇ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਧ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਆਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਝਿਆਂ ਨਾਲ ਮਲਵਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਝੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ? ਦਿਲ ਪੁਆਧ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੈਕਟਰ 43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੈਨੇ ਪੁਆਧ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਮਲਵਈ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਧ ਦਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਚਾਹੇ ਪਰਥ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਧ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਵਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 2003 ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ 8-10 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ 5000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂਪਨ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 5000 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ 365 ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਅਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 5000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 5000 ਸਕੂਲ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ 50000 ਸਕੂਲ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੱਟੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਫੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਂਟ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਲਬਰਨ ਤੱਕ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੱਕ, ਪਰਥ ਤੱਕ, USA ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, 1.5 ਘੰਟਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਢਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਨੈੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜੇ ਦੇ ਝੱਜੇ 'ਚ, ਗੱਗੇ ਤੇ ਘੱਗੇ 'ਚ, ਬੱਬੇ ਤੇ ਭੱਬੇ 'ਚ, ਡੱਡੇ ਤੇ ਢੱਡੇ 'ਚ, ਨੰਨੇ ਤੇ ਨਾਣੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਦੇ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੜੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਚੇਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੁੰਨਾਗਾ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਹਮਨਾਮੀ ਵੀਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਕੂਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਲੱਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 5 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਫਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਂ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਹਿਚਾਰ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਰੋਲ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ 3 MA ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, BEd ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ 42 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਖਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਬਹੁਤ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਕਹਿ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ 35 ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਨਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ? ਬੱਚੇ 10 ਤੋਂ 15 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2003-4 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਾ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਫਿਰ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਹਿਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਸਰ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਰੂਸ ਵਾਲੇ, ਚੀਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਇਹ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 5-7 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲੀ ਪਿੰਡ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਆਸ ਇਹੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ। ਧੰਨਵਾਦ।